Welcome to my channel. In today's class, we will discuss the double entry system with an example and enter the transaction in journal. নমস্কার, আজকে আমরা ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব এবং বিভিন্ন ট্রানজাকশানগুলো জার্নালাইজ করব। তাহলে আমরা এক্সাম্পলে আসি। এখানে আমি একটা এক্সাম্পল তৈরি করেছি। এখানে ডেট রয়েছে এবং ট্রানজাকশান আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা মিস্টার অসীমের বইতে এন্ট্রি করছি। ফার্স্ট ট্রানজাকশান হচ্ছে স্টার্টেড বিজনেস উইথ ক্যাশ রুপিস 5,000। নেক্সট ট্রানজাকশান ওপেনড এ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উইথ SBI রুপিস 3,000। নেক্সট ট্রানজাকশান 3 তারিখ পেইড স্টেশনারি এক্সপেন্সেস রুপিস 300 বাই চেক। ফোর্থ purchased a table for cash from Calcutta Cabinet Company rupees 500. 5th January entry paid miscellaneous expenses rupees 50. 6th purchased goods for cash rupees 500 from Ram. 7th purchased goods from Shyam rupees 1,000. 8th sold goods for cash rupees 750. 9th sold goods to Jadav rupees 3,000. 10th purchased 2 chairs from Furniture House rupees 500 each. 11th receives rupees 2,900 from Jadav by check in early settlement of his claim, discount allowed rupees 100. 12th deposited the above check into bank. 13th paid rupees 950 to Furniture House through check, discount received rupees 50. 14th sold goods to Madhu for rupees 500. 15th Madhu was declared bankrupt and 60 paisa per rupee was received from his estate. Now journalize the above transaction in the books of Mr. Ashim. So let's go to the journal. এখন কিভাবে জার্নাল এন্ট্রি করা হয় সেটা দেখি। So first in the books of Ashim journal entries. First journal is started business with cash rupees 5,000. The entry is cash account debit and capital account credit. So we will write it as cash account debit to capital. প্রথম ট্রানজাকশন হচ্ছে বিজনেস শুরু করলাম ক্যাশ দিয়ে 5,000 টাকা। এখানে বিজনেসে ক্যাশ ইনফ্লো হচ্ছে তাই ক্যাশ ডেবিট হচ্ছে এবং ক্যাপিটাল বা প্রপার্টিশিপ বাড়ছে সেই জন্য ক্যাপিটাল ক্রেডিট হচ্ছে। আমরা এখানে ডেবিটে 5,000 লিখেছি এবং ক্রেডিটেও 5,000 লিখছি। এখানে জার্নালের যে ফরম্যাট রয়েছে তাতে ডেট পার্টিকুলার্স লেজার ফোলিও এবং ডেবিট অ্যামাউন্ট ক্রেডিট অ্যামাউন্ট লেখার জায়গা আছে। ইন দ্য ফরম্যাট অফ জার্নাল এন্ট্রি উই হ্যাভ ডেট পার্টিকুলার্স লেজার ফোলিও ডেবিট অ্যামাউন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যামাউন্ট। হিয়ার উই রাইট দ্য ট্রানজাকশন অ্যান্ড উই গিভ এ ন্যারেশন হুইচ সামারাইজেস দ্য ডিটেলস অফ ট্রানজাকশন। অ্যান্ড নাম্বার 2 opened a bank account with cash rupees 2,000 with SBI. So we have bank account debit to cash. Because cash is decreasing, cash is credited, and bank is increasing, bank is debited. ব্যাংক ইনক্রিজ করছে তাই ব্যাংকের ব্যালেন্স যেহেতু ইনক্রিজ করছে ব্যাংকে ডেবিট করছি এবং ক্যাশের ব্যালেন্স যেহেতু ডিক্রিজ করছে ক্যাশকে ক্রেডিট করছি। January 3 purchase stationery and paid by check. As it is paid by check, bank account will be credited and stationery account will be debited. So the transaction is stationery account debit to bank for 300 rupees. যেহেতু আমরা স্টেশনারি পারচেস করছি এবং চেকে পেমেন্ট করছি, স্টেশনারি এক ধরনের এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট হচ্ছে এবং ব্যাংকের ব্যালেন্স যেহেতু কমছে ব্যাংকের ব্যালেন্স ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা ক্রেডিট হচ্ছে। January 4th furniture account debit to cash. This is a transaction for purchase furniture from Calcutta Cabinet for cash. We are purchasing furniture for cash. As it is cash transaction, there is no need to enter the name of the party, that is Calcutta Cabinet. So we are entering furniture account debit to cash. যেহেতু এটা ক্যাশ ট্রানজাকশন সেহেতু যার কাছ থেকে আমরা ক্যাশে কিনছি সেই পার্টির নাম এন্ট্রি করার কোনো দরকার নেই, অর্থাৎ ক্যালকাটা ক্যাবিনেটের নাম এন্ট্রি করার কোনো দরকার নেই। আমরা এন্ট্রি করছি ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ। January 5th paid miscellaneous expenses by cash. Miscellaneous expenses debit and cash account credit.
Next is January 6th, purchase account debit to cash. For transaction, purchase goods for cash from Ram. See, we have purchased goods from Ram, but for cash. As it is cash transaction, there is no need to enter the name of Ram in the books of accounts. So, we will enter purchase account debit because the goods are coming in the form of purchase. So, instead of debiting the goods account, we are entering or debiting the purchase accounts and creating the cash account. So the entry is purchase account debit to cash. আমরা এন্ট্রি করছি purchase account debit to cash. January 7th, purchase goods from Shyam. এখানে বলা হচ্ছে না আমি ক্যাশে পারচেজ করছি. So it is presumed that it is a credit entry বা credit purchase. In that case, we will enter as credit transaction. So purchase account is debited and Shyam account is credited. আমরা পারচেজ অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করছি এবং শ্যাম অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করছি বিকজ এটা একটা ক্রেডিট ট্রানজাকশন এবং শ্যাম অ্যাকাউন্টের নামটা এন্ট্রি করতে হবে। জানুয়ারি 8th, সোল্ড গুডস ফর ক্যাশ। ক্যাশে জিনিস বিক্রি করছি। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ইজ ডেবিটেড অ্যান্ড সেলস অ্যাকাউন্ট ইজ ক্রেডিটেড। ক্যাশে আমরা যেহেতু জিনিস বিক্রি করছি, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট করছি এবং সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করছি। এখানে আমরা দেখো গুডস অ্যাকাউন্ট কিন্তু ক্রেডিট করছি না, এখানে সেলসের থ্রু দিয়ে গুডসগুলো যাচ্ছে বিজনেসের বাইরে, সেই জন্য সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করছি। জানুয়ারি 9th এন্ট্রি হচ্ছে সোল্ড গুডস টু যাদব। এটা কিন্তু ক্রেডিট এন্ট্রি, তাই যাদব অ্যাকাউন্ট, যাদব যেহেতু গুডসগুলো পাচ্ছে, যাদব ইজ মাই ডেটার, যাদব অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেলস অ্যাকাউন্ট। দিস ইজ দ্য এন্ট্রি। নেক্সট, January 10th, purchase 2 chairs at the rate of 500 from Furniture House. This is a credit transaction, this is not a cash transaction, so we are entering it as furniture account debit to Furniture House account. Furniture is an asset, it is coming in the business, so it is debited, and Furniture House is our credited, so it is credited. Furniture যেহেতু অ্যাসেট সেটা বিজনেসে আসছে ওই জন্য ডেবিট করছি, এবং ফার্নিচার হাউস যেহেতু আমাদের ক্রেডিটার, তাদের কাছ থেকে ধারে জিনিস কিনছি ওই জন্য তাদেরকে ক্রেডিট করছি। নেক্সট, রিসিভ ₹2,900 ফ্রম যাদব বাই চেক অ্যান্ড অ্যালাউড হিম ডিসকাউন্ট ₹100। নাও নেক্সট ডেটে আমরা এন্ট্রি দেখছি যে যাদবের কাছ থেকে পাওয়া চেকটা আমরা ব্যাংকে জমা দিচ্ছি। তাহলে প্রথম দিনে যেটা যাদবের কাছ থেকে চেক পেয়েছিলাম সেটাকে আমরা ক্যাশ হিসেবে ট্রিট করব। সো আমরা এন্ট্রি করছি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট ডেবিট অ্যান্ড যাদব অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। যাদবের কত ডেবিট ব্যালেন্স ছিল? 3000। তাকে আমরা ডিসকাউন্ট অ্যালাউ করলাম 100 এবং তার কাছ থেকে 2900 টাকা পেলাম। সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ইজ ডেবিটেড 2900, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ডেবিট 100 অ্যান্ড যাদব অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট 3000। নেক্সট ট্রানজাকশন ইজ ডিপোজিটেড দ্য চেক রিসিভ ফ্রম যাদব ইন টু ব্যাঙ্ক। সো দ্য এন্ট্রি ইজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। তাহলে এন্ট্রিটা হচ্ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট করছি এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করছি, যাদবের কাছ থেকে পাওয়া 2900 টাকার চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দিচ্ছি। নেক্সট ইজ পেইড ₹950 টু ফার্নিচার হাউস ইন ফুল সেটেলমেন্ট অ্যান্ড ডিসকাউন্ট রিসিভড ₹50। ফার্নিচার হাউস, তাদের কাছ থেকে আমি ফার্নিচার কিনেছিলাম 1000 টাকার, এইখানে এন্ট্রিটা রয়েছে ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ফার্নিচার হাউস। ফার্নিচার হাউস আমার কাছ থেকে 1000 টাকা পেতো, তাদেরকে আমি কী দিলাম 950 টাকা দিলাম এবং তাদের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট পেলাম 50 টাকা। যেহেতু ডিসকাউন্ট রিসিভড ইজ ওয়ান সর্ট অফ গেইন, সেইটা ওই জন্য ক্রেডিট হলো। ফার্নিচার হাউস অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে আমরা ক্যান্সেল করে দিলাম। ব্যাঙ্কে আমরা কত টাকা পেলাম? উই রিসিভড ₹950 ইন ব্যাঙ্ক, we have paid ₹950 in bank and we have received discount ₹50. So furniture house account debit 1000, bank account is credited 950 and discount received is 50. So we have paid 950 to the furniture house, received ₹50 discount, and the account is settled with furniture house. Next is sold goods to Madhu for ₹500. Entry is Madhu account debit to sales. This is credit transaction. Next is Madhu was declared bankrupt and 60 paise in rupee was received from his estate. মধু
যাকে আমরা 500 টাকা বিক্রি করেছিলাম, সে ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গেল এবং তার এসেট থেকে 1 টাকায় 60 পয়সা পাওয়া গেল। দ্যাট মিনস 60% আমরা রিকভার করতে পারলাম। সো দ্য এন্ট্রি উইল বি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাড ডেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট 200 টু মধু অ্যাকাউন্ট। বিকজ মধুর কাছ থেকে আমরা 500 রুপিস পেতাম, 500-এর 60% হচ্ছে 300, 300 আমরা পেলাম ক্যাশে or bank. You can write it as bank account if we receive through check. And bad debt account, because this is one sort of loss, this will be debited, and Madhu account is credited 500 and the account with Madhu is settled. So this is all the transactions we have entered, and we have totaled the transactions, and the total comes to 23,000 in each side. So the total of the both side of the journal will tally, because the total of the debit side must always be equal to the total of the credit side. So this is the end of this class. If you like my class, please do subscribe my channel and hit the like button. Thank you.